کچھ کر نہیں رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم فرانسی جو پروڈکٹ آتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا الیکٹرانک چیزیں، کسی بھی طرح ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، مالی طور پر ہم ان کو مضبوط نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوچے کہ بھائی اگر میں کوئی فرانس کا کوئی ایک چیز ہے، مان لیجئے کوئی چاکلیٹ ہے فرانس کی، اگر میں ایک چاکلیٹ نہیں خریدوں گا تو اس سے فرانس کا کیا بگڑ جائے گا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کا بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا، سوال تو یہ ہے کہ آپ کا درجہ قائم کس چیز میں شامل کیا جائے گا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال لیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے علماء کی طرف سے اس طرح کے بائیکاٹ کے حکم آتے ہیں تو ہماری قوم عمل نہیں کرتی ہے، اور وہ یہی سوچتی ہے کہ یار مولوی لوگ عجیب بات کرتے، کہتے اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ یار بائیکاٹ کر دیں گے، وہ اتنا بڑا ملک ہے، کیا صرف مسلمان مٹھی بھر مسلمانی کی بھروسے پہ چل رہے ہیں کیا مٹھی بھر مسلمان خریدتے تو تبھی وہ کیا پیسے والے ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں صاحب، دنیا کی اور قومیں بھی ان کا پروڈکٹ خریدتی ہے، ہم نہیں خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال وہ نہیں ہے کہ آپ کے خریدنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ کس خانے میں ہیں، کس گروہ میں ہیں، کس جماعت میں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک آپ جواب دیں اور اس جواب سے آپ کو بری ہونا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اصل میں آپ کو سرخرو ہونا ہے اور اس سوال سے بری ہونا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو اس کو مارو، اور ایک روایت میں چھپکل آیا ہے، چھپکلی جس کو بولتے ہیں نا، اس کو بھی مارو۔ اور آقا نے ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے گرگٹ کو ایک وار میں مارا اس کو ایک حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرمایا مینڈک کو نہ مارو، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی گرگٹ کو کیوں مارنے کے لیے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی تھی تو یہ پھونک مارتا رہا تاکہ وہ آگ اور بھڑکے، اور یہ مینڈک کیا کرتی تھی؟ یہ پاس کے تالاب میں جاتی، منہ میں پانی بھرتی اور یہ آگ کی طرف پچکاری مارتی تھی کہ آگ بجھ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مینڈک کے پچکاری مارنے سے آگ بجھی نہیں، اور گرگٹ کے پھونک مارنے سے آگ بھڑکی نہیں، مگر نیتوں کا پتہ چلا کہ مینڈک کو یہ انعام کہ اس کی نسلوں کو بھی چھوڑ دو، حالانکہ یہ وہ مینڈک نہیں ہے جو پھونک مار رہی تھی، وہ تو پیڑیاں بدل گئی، پتہ بھی نہیں کہ جو مینڈک کو مارنے سے آپ باز آ رہے ہیں یہ اسی کی نسل سے ہے بھی یا نہیں، لیکن ساری نسلوں کو انعام و اکرام ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی، اس کو چھوڑ دو، اور اس کی سزا وہ گرگٹ کو جس نے پھونک ماری، ضروری نہیں جو گرگٹ آپ مارے یہ اسی کی نسل سے ہو، کہا کہ اس کو بھی مارو کہ اس سے تعلق ہے، اس کے نسب سے تعلق، اس کے حسب سے تعلق، اس کو مارو تو حج کے برابر اجر و ثواب۔ تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کے عمل سے کیا ریئیکشن ہوا یا نہیں ہوا، آپ کس کھانے میں کس گروہ میں یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کدھر ہو؟ بھائی نبی کی توہین والوں کی طرف ہو کہ نبی کی ناموس اور عزت کے لیے لڑنے والوں کی طرف ہو؟ وہاں بھی تو یہی تھا نا کہ ایک نبی کی عزت جان داؤ پہ لگائی گئی تھی، کفر جو ہے ایک نبی کو ختم کرنا چاہتا تھا، ایک دعوت کو مٹانا چاہتا تھا، اور وہاں گرگٹ اس دعوت کو مٹانے میں تعاون کر رہا تھا اور مینڈک اس دعوت کو بچانے میں تعاون کر رہی تھی۔ تو آج ہمارا بھی اس طرح کا ایک امتحان ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ مینڈک نے یہ تھوڑی سوچا کہ میرے پچکاری مارنے سے کہ آگ بجھ جائیں گی، اس نے پانی کی پچکاریاں ماری اس لیے کہ بھلائے آگ بجھے یا نہ بجھے، لیکن میں ابراہیم کی طرف ہوں، رب کی بارگاہ میں میرا نام بھی تو ابراہیم کے ساتھ جو ہے جانثاروں میں لکھ دیا جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اصل یہ ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا نا، اعلان ہوا کہ ایک بڑا حسین و جمیل غلام آیا ہے اور بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ ہی آئے، وہی لوگ اس کا جو ہے دام لگا سکتے ہیں۔ تو ایک ضعیفہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ضعیفہ بھی یوسف کو خریدنے کے لیے نکلی، غریب مسکین ضعیفہ تھی، اور کاروبار کیا تھا؟ وہ سود کاٹتی تھی، تو اس نے سود کا تھوڑا سا وہ گولا لے لیا اور چلی صاحب۔ رستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ بڑی بھی ارادہ کدھر کا ہے؟ کہا سننے میں آیا ایک غلام آیا ہے، بڑا حسین و جمیل غلام ہے، بڑا قیمتی غلام ہے، لوگ خریدنے جا رہے ہیں، میں بھی خریدوں گی اسے۔ کہا کس مال کے بعد خریدوں گی؟ کہا اس کی قیمت یہ سود سے لگاؤں گی۔ سب نے مذاق اڑایا، کہا بڑی بھی وہاں بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، تیرا کیا کام ہوا؟ کہا چھوڑو تم اپنا دیکھو جی۔
बहरहाल वो बुढ़िया आई और लोगों को हटाते हुए सबसे आगे आके खड़े हो गई। और जब ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली शुरू हुई, बेचने वाला जो ताजिर था उसने कहा साहब ये गुलाम है, इसकी बोली लगाओ। तो सबसे पहले बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, कहा कि इस गुलाम को इस सूद के एवज में खरीदती है। सारा मजमा हंसने लगा, कह लगाने लगा, पागल बुढ़िया ये सूद के एवज गुलाम खरीदने आई। कहा चलो बड़ी भी, तू नहीं जानती इस गुलाम की कदर। बहरहाल बोली रखती गई और जनाब यूसुफ को किस दाम में खरीदा गया था? मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके वज़न के बराबर सोना, एक पल्ले में उनको बिठाया गया, दूसरे पल्ले में सोना तोला गया। और उसको भी कुरान ने क्या कहा कि यूसुफ को बड़ी कम दामों में खरीदा गया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे यूसुफ की गोया कौम कद्र नहीं कर सकी, बड़े जलील और कलील दाम में यूसुफ को खरीदा गया। जब उस ज़ईफ़ा से लोगों ने कहा ज़ईफ़ा तू तो जानती थी कि हाँ यूसुफ की कीमत सोनों में तोली जाएगी, तूने ये मस्खरापन क्यों किया कि सबसे पहले बोली लगाने में आगे आई और वो सूद को तूने पेश किया और कहा इस सूद के बाद मैं यूसुफ को खरीदती हूँ। और उसने कहा जाओ तुम क्या जानो, मैं इसकी पेशानी पे देख रही थी तो मैंने देख लिया ये अल्लाह का एक बड़ा मुकर्रब बंदा है। क़यामत के दिन जब खरीदारा ने यूसुफ की फहरिस्त तैयार होंगी तो उसमें मेरा भी नाम शामिल कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नाम को शामिल करने आई हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी औकात नहीं खरीद सकूँ। तो हमारी भले ये औकात नहीं कि हम फ्रांस जैसे मुल्क को टक्कर दे सके, हम फ्रांस का बिगाड़ सके, मगर उस फहरिस्त में हम अपना भी तो नाम शामिल कर ले कि जब गद्दाराने रसूल की मसम्मत की जा रही थी, जब गद्दाराने रसूल का बाइकाट किया जा रहा था, तो आए परवरदिगार हम तेरे नबी के गद्दारों का बाइकाट कर रहे थे। अगरचे हमारी हैसियत कम थी मगर हम अपनी हैसियत के हिसाब से तो कर रहे थे। बेशक बेशक, हमारा भी तो नाम उसमें शामिल हो जाए, उस फहरिस्त में हमारा भी तो नाम आ जाए। तो मुस्तफ़ा की नामुस के लिए हमने क्या किया? तो आज ज़रूरत है कि जगह जगह जहाँ जहाँ मुसलमान हैं ये पैगाम पहुँचाओ कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बाइकाट करें और उन हुकूमतों की भी हम मजम्मत करें, उन इस्लामी मुल्कों की भी हम मजम्मत करें कि जो डर या खौफ की बुनियाद पर अपनी ज़बानों को खोल ले रहे। एक चीज़ तो ये हम कर सकते हैं और दूसरी चीज़ एक ये भी कर सकते हैं कि हम फ्रांस के ऐसे जालिमों के लिए एहतमाम करें बाकायदा। इस तरह का कि अभी ये वैसी भी मिलादुन्नबी की मजलिसें चल रही है, ज़िक्र खैर हो, ज़िक्र खैर के बाद इन पर लानतें भेजी जाए और इनके लिए दुआएं हलाकत की जाए। सही बात है। अगर हम हथियार से इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनसे हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे पास फौज है, ना कोई हम मुल्क के मालिक है, ना कोई रियासत के मालिक है, ना कोई वजीर है, ना कोई हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, एक आम इंसान है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सरकार ने फरमाया मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये दुआ का तो हम हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों से फराद करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये तो कह सकते हैं रब्बे कायनात हम में वो इस्तिताअत ताकत नहीं, अगर ताकत और कुव्वत होती, अगर तूने वो मनसब और वो मकाम हमें दिया होता तो खुदा की कसम हम तेरे रसूल के इन गद्दारों को इनके कैफर किरदार तक पहुंचाते। लेकिन जब वो ताकत नहीं मौला, हम तेरी बारगाह में ही इसका गिला और शिकायत करते कि रब्बे कदीर तू खुद कादिर मुतलक है कि अपने नबी के गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुँचा दे और ऐसे अंजाम पर कि उसको दुनिया के लिए इबरत बना दे। ये तो हम कम से कम कर सकते हैं। तो हर मजलिसों में मसम्मत भी हो और मजम्मत होने के साथ साथ उस खबीस प्रेसिडेंट के लिए जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर जो इस तरह की तौहीनों को गवारा कर रहे हैं या वो लोग जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, सब के लिए अल्लाह की बारगाह में जो है लानत और बद्दुआएं करेंगे, परवरदिगार इनको हलाक करो। ये एक चीज़ करें हम। और दूसरा कि हमारे वो नौजवान, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, जाहिर सी बात है मैं ये उर्दू में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग बाद में ये इंटरनेट पर, ये अभी लाइव ही हो रहा है वैसे, इंटरनेट पर जब अपलोड हो तो इंग्लिश में वो लाइन आ जाए, लेकिन वर्डिंग तो मेरे उर्दू है ना। तो फ्रांस में बैठा हुआ कोई मेरी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा तो भाई फ्रांस के बारे में ये साहब क्या बोल रहे हैं, फ्रांस की मजम्मत किन लफ्ज़ों में कर रहे हैं। लेकिन हमारे वो उलमा भी और हमारे वो नौजवान भी जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी अपनी एक जिम्मेदारी समझे कि कम अज़ कम एक वीडियो बनाकर, आज तो इंटरनेट का दौर है, बहुत आसान है कि हम अपने एहतजाज को, अपनी बात को और अपनी मजम्मत को बहुत दूर तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। वो ज़माना और था कि हिंदुस्तान में हम जुलूस निकाल रहे हैं मजम्मत के तौर पे और फ्रांस में किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में कहाँ महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र में कहाँ बम्बई और बम्बई में कौन सा इलाका और कहाँ जुलूस, पता भी नहीं चला। लेकिन इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा जरिया है ना कि इसके ज़रिए मैसेज जाता है। कम से कम ये तो होता है कि काउंटिंग होती है कि भाई इस कदर इतने लाख, इतने हज़ार
वीडियोज अपलोड किए गए सिर्फ किस लिए, फ्रांस के अगेंस्ट में। ये एक मैसेज तो जाएगा। तो वो हमारे नौजवान जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा खासा टोपी पहनकर इस्लामी ड्रेस में, ये पैंट शर्ट कुर्ता वाला नहीं भाई, मुसलमानियत झलके, इस्लाम नजर आए, हो सके तो इमामा बांध ले, ये बैठकर अपनी ही घर में अपने ही मोबाइल पर 2 से 3 जुमले इंग्लिश में सिर्फ कि ए फ्रांस, हम तेरी मजम्मत करते हैं और तुझ पर लानत भेजते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको नहीं बोलते कि रसूलुल्लाह की तौहीन की जाए। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका नाम होता तो हम तो तुम्हारे पैगंबरों की तौहीन नहीं करते। क्या जबान हमारे मुंह में नहीं है? क्या बोलना हम नहीं जानते? अरे तुमसे अच्छा बोलना हम जानते, हमारा काम ही बोलना है। हम तो पैदा ही खिताबत के लिए हुए हैं। मुसलमान से बढ़कर हुए ज़मीन पर कोई खतीब हो ही नहीं सकता। खिताबत मुसलमानों के लिए ही दी गई है। फन खिताबत किसका फन है? अरे मौला कायनात की फसाद तो हमारे यहाँ है ना, मौला कायनात की फसाद के सदके तो हमारे यहाँ दिए गए हैं ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है। तो अच्छे अल्फाजों में, गाली गलौज नहीं, हाँ बहन नहीं, तहजीब के साथ मजम्मत करते हुए कि हम तुम्हारी मजम्मत करते हैं और तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें जलील व खार करे। इस तरह के मैसेजेस रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करे और इतनी तादाद में करे कि यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक सब हिल जाए कि भैया ये इतने सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं सिर्फ फ्रांस की मजम्मत में, ये एक रिकॉर्ड बन जाए। कम से कम हम ये कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें